नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक चटर्जी आपण मानकु मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुछि। ये 29 मार्च ठारू शनिकर गोचर पर शनि जेतबेले आपनकर कुंभ राशि मीन राशि प्रवेश कले शनिकर गोचर फल धनु राशिपति शनिकर स्थिति चतुर्थस्थ होइछि, अर्थात धनु राशि चतुर्थ स्थान रे शनि रही अशुभंकर अवस्थान रचंती। तेबे यह 2.5 वर्ष से राशि रहिबे, गोटे राशि शनि 2.5 वर्ष होता। तेणु से परिप्रेक्षी में धनु राशिपति मीन राशि रही शनि चतुर्थस्थ हो 2.5 वर्ष पर्यंत रही जहाँकि अशुभंकर अटे। तारी भितर यही 2025 वर्षटी अंतर्भुक्त अटे। त्या भितर कौन कौन अशुभत्व रही देखा। एतद् भिन्न अन्यान्य जो ग्रह मान रही अन्यान्य ग्रह मान जो शुभ गोचर स्थिति आसब, रवि कहतु मंगल कहतु शुक्र कहतु जो ग्रह अच्छा शुभ गोचर आसो से कि शुभ फल पाइबे वर्ष सेगुड़िक देखा। यही शनिकर अशुभत्व फल कौन देखा और ता मध्य कि भल फल को मिले से देखिए। केवल जो अशुभ फल शनिकर रही 2.5 वर्ष ता भर वर्ष जाक पूरा अशुभत्व कटिज एमती किसी माने नहीं। अन्यान्य ग्रह मान गोचर सेगुड़िक आलोचनार परिसर भितर को नवा। तेरे धनु राशि चतुर्थस्थ शनि कौन कौन खराब फल गुड़िक मिले प्रथम देखिए। अशुभ फल कौन ना शत्रु वृद्धि हे, गुप्तरे कई शत्रुता आचरण करेंगे एवं भड़ा बा जो आप रोच जो कौन सी कंट्राक्टर किसी अच्छी से संबंध में आपंकर असुविधा सृष्टि हो, बहुत विवाद विशृंखला देखादेव, शारीरिक असुस्थता सृष्टि हो एवं जंत्रणा जो थिला आपन जो स्थायी रोग क्षेत्र में जंत्रणा वृद्धि हो, दुख कष्ट वृद्धि हो, ऋण वृद्धि हो, सम्मान हानि होबार देखा जाए। चाकरी क्षेत्र जो अच्छा कर्म क्षेत्र सरकारी चाकरी हो बेसरकारी चाकरी हो समस्त चाकरी क्षेत्र किसी ना कि अवनति बा असुविधा देखादेव। विभिन्न समय किसी दुर्घटना हो क्षत सृष्टि हो पारे एवं स्थायी रोग क्षेत्र में बहुत असुविधा पड़े। आप मानसिक व्यस्तता आप बढ़ी, विभिन्न व्यस्तता भितर आप रही छंदी हो तो मानसिक व्यस्तता बढ़ीज। कारादंडर संभावना अच्छी जो मैंने किसी अपराधमूलक कार्य अच्छे अपराधमूलक कार्य और व्यक्ति सह संपर्क रखते सावधान रुहतु और दूरत्व बजाय रखु कारण कारादंडर चान्स रोचे। चक्षु कौन रोग देखादेव, दृष्टिशक्ति क्षीणता परिलक्षित हो पाए। संपर्क मान बद विशृंखला देखादेव, शत्रुता देखादेव, मूत्राशय रोग जंत्रणा देखा पारे, जख्मा भली रोग देखा पारे, स्पॉन्डिलाइटिस आर्थराइटिस जख्मा एभली रोगर संभावना रही टी जगी रखी चलवा भल। छाती में जंत्रणा देखा पारे एवं प्रतिवेशी एवं संपर्क मान सहित भूल बुझामणा सृष्टि हो। पितांकर शारीरिक असुस्थता देखा आपको विव्रत कर, पिता प्रति विद्वेष भाव शत्रुता भाव सृष्टि हो पाए। कर्म में बहुत असुविधा देखादेव। पेशार जो अच्छे जेकोसी पेशार था से पेशा क्षेत्र में असम्मानित होगा देखा जाए। ख्याति एवं सुनामर अवनति अवक्षय घट, राजा द्वारा दंडित हो पारती, राजद्वार आपंकर अଯଥା अर्थ व्यय एवं समय अपव्यय हो पाए। अशुभ संवाद सब विभिन्न प्रकार शुणे। पोष्यपुत्र जाती पोष्यपुत्र क्षेत्र में आप हैरान पड़े, किसी हैरान असुविधा पड़ पारते एवं लक्ष्यस्थल में पहुँचा आप असुविधा हो। जहाँ किसी लक्ष्य कर टार्गेट करते से हठात पहुँची पारे ना, असफल हो पारती। गौरव नष्ट हो पारे, विदेश यात्रा स्थगित हो पारे। आप जो विदेश यात्रा करने प्लानिंग करता पोस्टपोन हो जाए पारे। सम्मान हानि हो पारे, आंठू जंघ मेरुदंड इत्यादि रोग जंत्रणा देखादेव, अस्थायी रोग सब देखादेव। तापर स्वाध्याय स्वाध्याय कमिज, आप निज को निजे अध्ययन करेंगे नहीं। आप निजे भाव मुझे जहाँ कर ठीक कर बहुत किसी भाविकी आप मन इच्छा सब कार्य गुड़िक कर जोड़ा कि नीति विरुद्ध एवं अन्यान्य अन्यान्य मान प्रति असुविधा सृष्टि करें। निद्रार व्याघात घटव, चेहरार औज्जल्यता नष्ट हो, केश मुंड चर्म पाकस्थली मस्तिष्क रोग जंत्रणा सब देखादेव। बुद्धिमत्ता ह्रास हो, सुख नष्ट हो पारे, विलास जो कहते विलास नष्ट हो पारे, विलास कमी जापे। आपंकर उदासीन भाव सब देखा दे पारे, मानसिक आप अवसाद देखादेव। जो वृद्ध वृद्ध आसती से शारीरिक असुस्थता जोरे बढ़ीज, दुर्बलता वृद्धि हो, राजनीति क्षेत्र में असफल हेबे और जेजेमा अजा एम शारीरिक असुस्थता आप विव्रत कर। यही सब गला अशुभ फल भितर
এই ବର୍ଷଟି ଭିତରେ ଏସବୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଶନିଙ୍କର ରହିଛି 2.5 ବର୍ଷ ରହିବେ ଏ ବର୍ଷଟି ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ ଶୁଭ ଗୋଚର ସବୁ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଶୁଭ କ'ଣ ଅଛି। ସେମିତି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର 30/3/2025 ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 1/6/2025 ଜୁନ୍ 1/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ମୀନରେ, ଯାହାକି ଚତୁର୍ଥସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଶୁକ୍ର ଶୁଭ ଅଟେ। କ'ଣ ଫଳ ଦେବେ ନା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତାପରେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା 13/5/2025 ଠାରୁ 14/6/2025 ଭିତରେ ରବି ଯେତେବେଳେ ବୃଷରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ରବି ହୋଇଯିବେ, ଯାହାକି ଶୁଭଙ୍କର ଅଟେ। ବହୁତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେ ସମୟରେ, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାପରେ 2/6/2025 ଠାରୁ 30/6/2025 ଭିତରେ ଦେଖିବା ଶୁକ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ମେଷରେ, ଯାହାକି ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 11/6/2025 ଠାରୁ 31/7/2025 ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଯିବେ ସିଂହରେ, ଯାହାକି ନବମସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବହୁତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ। ଗୃହରେ ଯଦି କାହାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଶତ୍ରୁର ପରାଜୟ ଘଟିବ, ଶତ୍ରୁ ଅବଦମିତ ହେବେ। ତାପରେ 1/8/2025 ଠାରୁ 15/9/2025 ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିବେ କନ୍ୟାରେ, ଯାହାକି ଦଶମସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଦଶମସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ। ତା କ'ଣ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ଲାଭ, ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବେ ଆପଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବେ, ସେଥିରେ ସଫଳତା ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତାପରେ 22/8/2025 ଠାରୁ 15/9/2025 ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ର ରହିଯିବେ କର୍କଟରେ, ଯାହାକି ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ଶୁକ୍ର ଶୁଭଙ୍କର ଅଟେ। କ'ଣ କରିବେ ନା ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଲାଭ କେଉଁଆଡ଼ୁ ହେବ, ଆଶା କରୁନଥିବା ଦିଗରୁ ହଠାତ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଜନିତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ 16/9/2025 ଠାରୁ 9/10/2025 ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ର ରହିଯିବେ ସିଂହରେ, ଯାହାକି ନବମସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ନବମସ୍ଥ ଶୁକ୍ର ସିଂହରେ ରହିଲେ ଶୁଭ ହେବ। କ'ଣ କରିବେ ନା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କୌଣସି ବୀରତ୍ୱମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ତାପରେ 16/9/2025 ଠାରୁ 21/10/2025 ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଯିବ ତୁଳାରେ, ଯାହାକି ଏକାଦଶସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହେବେ। ତାପରେ 16/10/2025 ଠାରୁ 15/11/2025 ମଧ୍ୟରେ ରବି ରହିଯିବେ ତୁଳାରେ, ଯାହାକି ଏକାଦଶସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଏକାଦଶ ରବି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। କ'ଣ ଦେବେ ନା ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଜୁଆ, ଲଟାରୀ, ସେୟାର ଆଦି ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ ବହୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାପରେ 3/11/2025 ଠାରୁ 26/11/2025 ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ର ରହିଯିବେ ତୁଳାରେ, ଯାହାକି ଏକାଦଶସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଶୁକ୍ର ଏକାଦଶରେ କ'ଣ ଦେବେ ନା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଲାଭ କରିବେ, ହଠାତ୍ ଆପଣ ଲାଭ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏଇଭଳି ଶୁଭ ସବୁ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଚତୁର୍ଥ ଶନି ଏହି ଧନୁରାଶି ପ୍ରତି କେତେକ ଅଶୁଭଙ୍କର ଫଳ ରହୁଛି ଶନିଙ୍କର, ତଥାପି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଚର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳବତୀ ହେବ। କେବଳ ଶନିଙ୍କର ଫଳ ଦେବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ଦେବନି, ଏକଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମ୍ରିୟମାଣ ନହେଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବେ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମକର ରାଶି କଥା। ମକର ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ସଞ୍ଚାର ହେଲା ମୀନ ରାଶିକୁ, ମକର ରାଶିକୁ ତାହେଲେ ତୃତୀୟସ୍ଥ ହେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟସ୍ଥ ଥାଇକି ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ବହୁତ। ତାଙ୍କର 7.5 କଟିଗଲା। 7.5 ଶନିଙ୍କର 7.5 ଦୁଃଖ ଶନି ଭୋଗ କରିଥିଲେ 7.5 ବର୍ଷ ଧରି, ସେଥିରୁ ମକର ରାଶି ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟସ୍ଥ ଶନି ହୋଇ ବହୁ ଶୁଭଙ୍କର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହାକି 2.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ମକର ରାଶି କଥା ଦେଖିବା। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଖର ହେବ, ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଚତୁରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଯଦି କରିଥିବେ, ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବେ, ସେହି ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପାଇବେ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଆପଣ ହେବେ, ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ, ବହୁତ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସୁନାମ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ମହାନତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର PhD ହେଉ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଉ, ଏସବୁ ହେଉ, ମେଡ଼ିକାଲ ଇଏରେ ହେଉ, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ। ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଫଳ କାମ ହେବ। ଯାହା ସବୁ ଯୋଜନା କରିଥିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଫଳ ହେବ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଦସ୍ତାବିଜ ଯେଉଁ ଅଛି, ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍, ସେସବୁରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସାରିବେ। ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ପୂଜା ପ୍ରତିକାର ଏସବୁରେ ଆପଣ ମନ ବଳିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ସହ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଅଭୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯଦି କରିବାର ଥାଏ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଆପଣ କରିବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ ବା ଉଚ୍ଚତର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ସେଠି ସଫଳ କାମ ହେବ ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଆପଣ ବହୁତ ଦେବେ,
ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହେବ, ଆପଣ ଉଦ୍ୟମୀ ହେବେ। ଅଳସୁଆମୀ ଆପଣ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଅଳସୁଆମୀ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମୀ ହେବେ ଆପଣ। ମାନସିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କର ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହାକି ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ନାତି ନାତୁଣୀ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ପାଇବେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କିଛି କରିଥିବେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ। ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ଆପଣ କରିବେ, ବହୁତ ମହତ୍ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ରାଜନୈତିକ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବେ, ନିଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଏବଂ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମାନସିକ ଭାବେ ଆପଣ ଉନ୍ନତତର ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କାରଣ ଦୂରଯାତ୍ରା ଆପଣ କରିବେ, ଦୂରଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ବ୍ୟୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭଲ କାମ ପାଇଁ ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ମନ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ଋଣ କିଛି ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିବେ, ନୂତନ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆପଣ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସୁପ୍ତ କ୍ଷମତାର ଆପଣ ଜାଗରଣ ହେବ, ଯାହା କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ଅବଦମିତ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗରେ ଲଗାଉନଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉନଥିଲେ, ତାହାର ଜାଗରଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଏସବୁ କ୍ଷମତା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆମ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ। ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବେ, ଶଯ୍ୟା ସୁଖ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ପାଇବେ, ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟକାମୀ ହେବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟକାମୀ ହେବେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଏଇଭଳି ସବୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ରହିଛି। ତାଙ୍କର 7.5 ବର୍ଷ ଦୁଃଖ କଟିଯାଇଛି ଏବଂ ସୁଖର ସମୟ ଆସିଛି ଏବେ। ତେଣୁ ମ୍ରିୟମାଣ ନ ହୋଇ ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପଦ ବେଳେ ଅଧୀର ହୋଇଯିବା ଏବଂ ବିପଦ ବେଳେ ଆତୁର ହୋଇଯିବା ଏଭଳି ସ୍ୱଭାବ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସମାବସ୍ଥା ଯୋଗନ୍ତୁ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି କଥା। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ପ୍ରତି ଦ୍ୱିତୀୟସ୍ଥ ଶନି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶିକୁ ଶନି ଗୋଚର ଭ୍ରମଣରେ ଗଲା ପରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପ୍ରତି ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଶୁଭ ଅବସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଏଠି ରହଣି କାଳ ହେଉଛି 2.5 ବର୍ଷ। ସେହି 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ 2025 ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏସବୁ ଶୁଣିକି ଛାନିଆ ହୋଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ କେବଳ ଶନିଙ୍କର ଯେ ଫଳ ମିଳିବ, ଶନି ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଭାରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ତାହା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ବି ଅଛି, ଗୋଚର ବି ଅଛି, ଯେମିତିକି ରବି, ଶୁକ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଚର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଫଳବତୀ ହେବ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ବିଚାର କରିବା ଯେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟସ୍ଥ ଶନି ଏହି କ'ଣ କ'ଣ ଅଶୁଭଙ୍କର ଫଳ ଦେବେ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ଯେଉଁ ଆସିବେ ଶୁଭ ଗୋଚର କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଫଳ ଦେବେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ଦ୍ୱିତୀୟସ୍ଥ ଶନି ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ସବୁ ରହିଛି। ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେବ, ମାତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ, ମାତାଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଭୂ ସମ୍ପଦ ଜନିତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେବ। ଯଦି କିଣିବାର ଥାଏ ତେବେ ତା ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି କିଛି ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥାଏ, ବାଦ ବିବାଦ ଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାନବାହନ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଟିକିଏ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନୀୟ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବନ୍ନତି ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ବା ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଗୃହରେ ଅଶାନ୍ତି କଳହ ଲାଗି ରହିବ, ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଚଳାଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କିଛି ବିବାଦ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ କଳି ତକରାଳ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଏସବୁ ଲାଗି ରହିପାରେ, ଆପଣ ସୁଖ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ବେକ, କାନ୍ଧ, ହୃଦୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦି ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦି ଦେଖାଦେଇପାରେ, ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ତନରେ କୌଣସି ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମାମୁଁ, ଭଣଜା, ଜ୍ଞାତି, କୁଟୁମ୍ବ ଏମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଦ ବିବାଦ କିଛି ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯୌନାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ରୋଗ ଦେଖାଦେବ, ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପଡ଼ିବେ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବେନି ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବେ, ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କିପରି କ'ଣ କରିବେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ବହୁତ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ପାଖରେ ଆପଣ ପରାସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ପରାସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆହୁରି କଷ୍ଟପ୍ରଦ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ। କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଏ ସମୟରେ ଅଯଥା କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ,
टिके टिके आप रागिजे तापर कंट्रोल रखु ना असुविधा आप पड़ पारती बहुत रहस्य आप सामने उन्मोचित हो बहुत रहस्य आप भेद करेंगे बहुत जिनस सत्यता आप जानीपारे कारादंड होबार देखा जाउछि जदि कि से भली कार्य करुँच से निवृत्त रहतु एवं अपराधी जो मैंने अपराधमूलक कार्य करते सहित आप संपर्क रक्षा करूँ ना असुविधा पड़ पारती चोरी डकायती सब हो पारे कौन जिनस अपहृत हो पारे मानसिक अवसाद वृद्धि हो सरकारी चाप क्रोध एवं सरकारी आक्रोशर शिकार हो पारती तेणु जो सरकारी चाकरी क्षेत्र में अच्छे सावधानता अवलंबनीय और सरकार विभिन्न प्रकार संपर्क ऋण हो व्यावसायिक सूत्र जो मैंने अच्छा से सावधान चलिया उचित तापर क्रोध वृद्धि हो एवं दंड किसी आप मिल पारे राजद्वार रे अଯଥା अर्थ एवं समय अपव्यय हो पारे आय धीरे धीरे कमिज एवं भौतिक आध्यात्मिक उभय क्षेत्र में आप क्षतिग्रस्त हे बड़ भाई भौणी एवं सहित वाद विवाद देखा दे पारे एवं शारीरिक असुस्थता देखा दे पारे आशा आकांक्षा जहाँ सब थिला ताहा अपूरणीय रही पूरण हो पार ना दादा बड़ बापा एवं शारीरिक असुस्थता देखा दे पारे एवं एम विवाद विशृंखला आपणकर सृष्टि हो पारे बाम हस्त पीड़ा जंत्रणा भोग करेंगे बहु पत्नी ए समय आप बहु पत्नी उपभोग करेंगे अभाव मध्य रे प्रायतः एवं बहुत असुविधा भितर आप टणाटणी आर्थिक परिस्थिति बहुत असुविधा भितर एवं देखा यह सब देखा अशुभ फल तेज या भितर ये वर्षटी भितर अन्य जो ग्रह मान अच्छी शुभ गोचर अच्छे से गुड़िक देखीदा 1-4 माने एप्रिल 1 ठारू 10-6 जून 10 पर्यंत मंगल आप कर्कट रही षष्ठ स्थायी होती जहाँकि शुभ फल प्रद कौन कौन देव ना संपद वृद्धि हो ऋणमुक्ति आप किसी ऋण परिशोध करेंगे ये समय एवं शत्रु पराजय वरण करेंगे आप सामने तार भितर 13-4-2025 ठारू 13-5-2025 मध्य रवि मेषर रही तृतीयस्थ हो राशि तेणु रवि तृतीयस्थ शुभ कौन देवे ना बहुत शुभ कार्य किसी कराइबे आय वृद्धि हो भाग्य उन्नति हो स्वास्थ्य अवस्था उन्नति परिलक्षित हो तापर देखो 1-7 माने जुलाई 1-2025 ठारू 26-7-2025 मध्य शुक्र आप वृषर रही चतुर्थस्थ हे चतुर्थ शुक्र बहुत शुभप्रद आमद प्रमोद वृद्धि हो बहुत जगह आप दर्शन स्थल को भ्रमण जी और परिवार सहित जी परिवार सहित आप आनंद उल्लास समय व्यतीत करेंगे पारिवारिक सुख वृद्धि हो तापर 15-7-2025 ठारू 16-8-2025 मध्य रवि कर्कट राशि रही षष्ठस्थ हो षष्ठस्थ रवि शुभप्रद बहुत उन्नति हो आपंकर भाग्यर उन्नति कर्मर उन्नति हो आय वृद्धि हो स्वास्थ्य उन्नति हो एवं आप विभिन्न कर्म संतोष लाभ करेंगे एवं कर्म प्रति आप उत्साह वृद्धि हो तापर 27-7-2025 ठारू 21-8-2025 मध्य शुक्र रही मिथुन में जहाँकि पंचमस्थ हो जहाँफल सन्तान मानक उन्नति हो सन्तान कौन से मांगलिक कार्य थे शिक्षागत क्षेत्र को मैंने अग्रसर होते क्षेत्र उन्नति आप परिलक्षित करेंगे एवं पारिवारिक सुख वृद्धि प्राप्त हो तापर 16-9-2025 ठारू 27-10-2025 मध्य मंगल रही तुलार रहीकि नवमस्थ हो जहाँकि भाग्योन्नति हो मांगलिक कार्य किसी करेंगे शत्रु आपणकर पराजय वरण कर तापर 10-10-2025 ठारू 2-11-2025 मध्य शुक्र कन्या रही अष्टमस्थ होते जहाँकि आपणकर आकस्मिक लाभ किसी पाइबे किसी अर्थ लाभ कौट मिल भूसंपत्ति क्षेत्र में आप लाभवान हेबे एवं नारी द्वारा आप किसी लाभ प्राप्ति करिपारंती बा आय किसी अधिक करिपारंती नारी द्वारा आप उपकृत हेबे 28-10-2025 ठारू 7-12-2025 मध्य मंगल रही बिछारे जहाँकि आप दशमस्थ हो उद्यम सफलता लाभ करेंगे जेकोसी उद्यम कार्य करते से सफलता लाभ करेंगे और आप उत्साह वृद्धि हो तापर 3-11-2025 ठारू 26-11-2025 मध्य शुक्र रही तुलार जहाँकि नवमस्थ हो आप सेवा कार्य किसी करेंगे वीरत्व किसी प्रदर्शन करेंगे और प्रशंसायोग्य कार्य करेंगे और प्रशंसार पात्र हेबे तापर 8-12-2025 ठारू आप पूरा एंड वर्ष शेष पर्यंत प्राय आप देखो मंगल धनु रही जाइए एकादशस्थ हो जहाँकि बहुत शुभ कार्य कराइब पारिवारिक सुख वृद्धि हो और साफल्य मंडित आप कौन कार्य तापर 15-12 ठारू वर्ष शेष पर्यंत रवि रोचे देख धनु जहाँकि एकादशस्थ हो सौभाग्य वृद्धि हो सम्मान वृद्धि हो स्वास्थ्य उन्नति हो व्यवसाय उन्नति हो सरकारी क्षेत्र में लाभ प्राप्त हे जुआ लटारी शेयर ये सब जब विनियोग करते से बहु प्रकार लाभ प्राप्त आप करेंगे तापर 21-12
ବର୍ଷ ଶେଷ ଯାଏ ଶୁକ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ଧନୁରେ, ଯାହାକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟସ୍ଥ ହୋଇକରି ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମ୍ରିୟମାଣ ନ ହୋଇ ନିଜର କର୍ମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଚାରୁ ଭାବେ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ତୁଲାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶି କଥା। ରାଶିଚକ୍ର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିପତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଶନି, ଜନ୍ମ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେହି ରାଶିରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରି ଜନ୍ମ ଶନି ହେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଶନି ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ ସେ କଥା ଦେଖିବା। ତାହା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷଟି ଭିତରେ ଶନି ତ ସେଠି 2.5 ବର୍ଷ ରହିବେ, ଏ ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ଶନିର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଚର ହେବ, ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ କେବଳ ଯେ ଖରାପ ମିଳିବ ତାହା ନୁହେଁ, କେବଳ ଜନ୍ମ ଶନିର ଫଳ ମିଳିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଗୋଚର ସମୟରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଫଳ ପାଇବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଜନ୍ମ ଶନି ଫଳରେ କି ଅଶୁଭ ଫଳ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଚାକର, କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ରତିବେଶୀ, ନୂତନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଦେଖାଦେବ, ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ, ବିବାଦ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ, ଚତୁରତା ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆପଣ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ନିକଟ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ଅସଫଳ ହେବେ ଏବଂ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯୋଗାଯୋଗ ସବୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସ ହେବ, କଣ୍ଠସ୍ୱର କର୍କଶ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଉଦ୍ୟମରେ ବିଫଳ ହେବେ, ଉତ୍ସାହ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଉତ୍ସାହ କମିଯିବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଚାକିରିରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଯେଉଁଠି ଚାକିରି ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିବେ। ଭୂମିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଡ଼ିବେ। ଭୂମି ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କ ଚୋରି ହୋଇପାରେ ବା ଅପହୃତ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ଟିକେ ରହିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିବାହ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବ, ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଯିବ। ବିବାହ ଭଗ୍ନ ହୋଇଯିବ, ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯୌନ ସୁଖରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚୁକ୍ତିପତ୍ର, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିକିରି ଭଲ ଦେଖି ଶୁଣି ଆପଣ ତା ଦେହରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତୁନି, ତା ଦେହରେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଅଂଶୀଦାର ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ନଜର ରଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଠକାମିରେ ପକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରତାରିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବୈବାହିକ ସୁଖ ହାନି ହେବ, ବିବାଦ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ ଦେଖାଦେବ ଚାହେଁ, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରତିପତ୍ତି କ୍ଷମତାର ହ୍ରାସ ହେବ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା ନିକଟ ଯାହା କରନ୍ତି ତାଥିରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ରହିଯିବେ। କାମନା ବାସନା ଆପଣଙ୍କର ଅପୂରଣୀୟ ରହିଯିବ, ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ପିତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ନେଇ ଆପଣ ବିବ୍ରତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେବ। ରାଜକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ ବା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ଭଲ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ଆପଣ। ଦୂରରୁ କିଛି ଅଶୁଭ ଖବର ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦୂରରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନ୍ତି ବା ସନ୍ତାନ କେହି ଥିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଖରାପ ଖବର କିଛି ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ସେଇଟା ଜଗି ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ସ୍ୱାଭିମାନ ହାନି ହେବ, ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଏସବୁର ଅବକ୍ଷୟ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏତେ ଗଲା ଅଶୁଭ ଫଳାଫଳ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଜନ୍ମଶନିର। ଏବେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଗୋଚର ଯେତେବେଳେ ହେବ ତାର ଫଳାଫଳ କେମିତି କ'ଣ ମିଳିବ ଦେଖିବା। 13/5/2025 ଠାରୁ 14/6/2025 ମଧ୍ୟରେ ରବି ଆପଣଙ୍କ ବୃଷରେ ରହିକି ତୃତୀୟସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା ବହୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଏହାପରେ 11/6/2025 ଠାରୁ 31/7/2025 ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ସିଂହରେ ରହିକି ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଏ। କ'ଣ ହେବ? ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଋଣମୁକ୍ତି ହେବ, ମାନେ କିଛି ଋଣ ଆପଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବ, ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଯଦି କେସ୍ ପତ୍ର ମାଲି ବଗଦ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱିନ୍ ହେବେ, ଜିତିବେ। 27/7/2025 ଠାରୁ 21/8/2025 ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ର ରହିବେ ମିଥୁନରେ, ଯାହାକି ଚତୁର୍ଥସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ।
ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବହୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ଭ୍ରମଣରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ତାପରେ 16/8/2025 ଠାରୁ 16/9/2025 ମଧ୍ୟରେ ରବି ରହିଯିବେ ସିଂହରେ, ଯାହାକି ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିଥିବାରୁ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ 22/8/2025 ଠାରୁ 15/9/2025 ମଧ୍ୟରେ 15/9/2025 ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ର ରହିବେ କର୍କଟରେ, ଯାହାକି ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସନ୍ତାନମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସନ୍ତାନ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତାପରେ 28/10/2025 ଠାରୁ 7/12/2025 ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ବିଚାର ରହିକି ନବମସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହେବ, ଶତ୍ରୁ ପରାଜୟ ହେବେ। ଯଦି କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଥାଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବା ଘରେ କିଛି କରିବାର ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତାପରେ 3/11/2025 ଠାରୁ 26/11/2025 ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ର ରହିଯିବେ ତୁଳାରେ, ଯାହାକି ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ଆୟ ଲାଭ କରିବେ, ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ହଠାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ଆଶା କରୁନଥିବା ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଭୂସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଭୂସମ୍ପଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ମାଲିମଗ ଥାଏ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କୌଣସି ପ୍ରକାର, ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। 27/11/2025 ଠାରୁ 20/12/2025 ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ର ରହିବେ ବିଚାରେ, ଯାହାକି ନବମସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିବେ, ବୀରତ୍ୱ କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଏବଂ 8/12/2025 ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷ ଶେଷ ଯାଏଁ ମଙ୍ଗଳ ରହୁଛନ୍ତି ଧନୁରେ, ରହିକି ଦଶମସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ତାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା, ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମଶନି ରହୁଛି, ଜନ୍ମଶନି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧା କଥା କହିଲି ସେସବୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଶୁଭ ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କେବଳ ଯେ ଜନ୍ମଶନିରେ ଆପଣ ଖରାପ ଫଳ ପାଇବେ ଏମିତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଭାବେ କରିବା କଥା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଆନ୍ତୁ, ବିନା ବାଧାରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଅପସରିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନମସ୍କାର।